In the last session, we all had the privilege to attend a talk by Mr. Fleming Johnson, a freelance 3D artist and a software engineer at MPL. Through his words, he took us on a virtual journey into the world of pixels. If you can recall correctly, he'd emphasized that it was imperative to work on our own projects to properly harness and showcase the skills we have acquired. Today, we learn exactly how to do that. So, good evening to all of you here. Welcome to Detox presented by ISTE TKMCE. Project development, as you know it, plays a crucial role in our final year. Your mind must be buzzing with questions on how to properly develop a visionary project to kickstart your year. Getting right to your detox will not keep you waiting. Let's welcome Mr. Gopakumar K, the former HOD of ECE Department TKMCE, to give you all your answers. Sir, please do begin. Yeah, so thank you. So this is, as you informed, this is the second session on series of talks organized by IST chapter of TKMCE. Actually, let me express my sorry to all of you that I could not attend your function, which was actually scheduled day before yesterday, Saturday at 7 p.m. Actually, I even from Monday on itself, I was remembering about this program, but actually Tuesday or Wednesday, I forgot completely about it, and only by Saturday 6 p.m. I got a WhatsApp message. Immediately I got stuck because I have not prepared and I don't have any slides. So sorry that I could not attend the program on Saturday. So let us start this program talk on how to do or what is guidelines for choosing a project or how you can choose a project. So before going to that, let me give some introduction about the curriculum. I think there are students from third semester. I'm not sure whether students from fifth semester, seventh semester are there. At least I am sure that students from third semester is there. And as all of you know, the world as such is promoting interdisciplinary and multidisciplinary research. World itself is going on in major universities, in major top universities. Everybody, everywhere, they are promoting interdisciplinary and multidisciplinary research. So with that view only, when APJ Abdul Kalam Technological University, for its curriculum revision in 2019, which is applicable to third semester students, we have introduced a minor program in the curriculum. This is just to inculcate this research culture and aspect, that interdisciplinary culture among students. As all of us know, when we complete +2, so we are into BTech program without much knowing about the curriculum or the syllabus of various programs. We have civil engineering, starting from basic civil engineering, mechanical engineering. We will be updating to other programs and latest computer science with machine learning, computer science with the data security and so on. So students are joining the program maybe from getting awareness from their parents, or maybe from their friends, or maybe from their teachers, like that. Those students' interest may not play there in a role to choose which program we should choose for BTech. So some students may be choosing a program just because the program is having some edge over other programs. For example, if we consider the admission for 2020, we can see that the computer science branch or program is dominating other programs. So most of the students may prefer computer science, not because of their interest, but because it is having much edge over other programs. So K2 has introduced this minor program in the curriculum of BTech just with this objective. Because suppose a student choose the program, say mechanical engineering, or say electrical electronics engineering, or say civil engineering, and suppose he is having some interest towards some other programs. So the minor program is exclusively meant to ensure that students of one program, that is his major program, students of one program will be giving a chance to do few courses in other programs. So for example, a students in say computer science and engineering has some inclination towards some electronics or communication or other programs.
So they can choose a few basket of subjects starting from third semester. And if they are able to successfully complete 5 courses starting from third semester to 8th semester, means they will be earning additional 20 credits. That is apart from the mandatory requirements of 160 credits that is required to award a BTech degree. So in that case, if the student is able to complete 20 additional credits from other basket of other programs, the university will be awarding him a minor degree. So his major program is maybe computer science and minor program maybe signal processing or maybe machine learning, like that. So this objective of minor introducing minor in the curriculum by the university in 2019 revision is exclusively to ensure that such interdisciplinary research culture is inculcated among students. So even if students have chosen one subject, so he's given some opportunity to do some work on other programs which he may be slightly inclined. So that is one thing. So I advise all the students of third semester who assembled here to choose a minor program, not because your friends has chosen some program, but choose the program which make you interest or which you have some sort of interest. So that will help you much for getting an opportunity, job opportunity in all or in major organizations. Likewise, the university is now in the process of introducing even minor program in other cultural activities also, arts activities like music. That's only on the initial stage. So in the later stage, the university may introduce such topics, maybe music or maybe sports. So some such items may also be introduced as a minor program in the university curriculum. That is one thing. And second thing is, as all of you know, you are enrolled into BTech, and once you are out after completing your BTech, so your resume should enrich not only by the curriculum but by other activities. So I advise all the students to do some courses which is offered by NPTEL or Coursera or such other courses offered by foreign universities, which choose those subjects which are interesting. So there are many programs offered by very good universities, foreign universities like Harvard University, Stanford University, and so on. So if you are able to successfully complete such courses, that will benefit you much in getting a placement or even for going for higher studies. So that is second thing. And third is internship. So university promote internships. So as all of you know, this time we could not because of a COVID-19 pandemic, all academic schedule has been disturbed. But generally, our academic programs are scheduled in such a way that all students get around 2.5 months vacation in May, June, and July. So starting from May 15th, if the students do not have any supplementary or arrear papers, they will be getting sufficient vacation starting from middle of May, then June full and July. So around 2.5 months leave means vacation is getting the students for doing internship. And generally students are confused with internship. So please do remind that internship is not going for a course. So somebody has contacted me, asked whether I can go for a Java program as internship. That is not internship. If you are going for a course and studying it in an organization, maybe CDAC or maybe Caltron or BSL, that is not internship. By internship, it means you are going to practice what you learn at the college level. So choose internship in such a way that whatever you have practiced, whatever you have studied in the institution, and you should be able to do a project work based on the courses that you have studied in your program. So on that again, that project that you have chosen should be in the area of interest. So all the students, third semester or fifth semester students, please ensure that you go for a proper internship during this summer vacation. 2.5 months vacation is there. You try to identify places. You, with the help of your friends, seniors, or your faculty members, try to find out locations, find out areas, institutes which are offering such internship program and get admission there. And if you are able to do some internship for 2.5 months, that not only help you to get a placement, but also help you to get more ideas about the topic that you are interested. So these are only an introduction. So let me now go on to the my subject. So I am going to share the slide now. So is it visible to all of you?
Yes, Yes, sir. sir. It is. Yeah. Okay. So guidelines for choosing a project. So first I'll start with the Bloom's taxonomy, and all the students who are attending this program from TKM College of Engineering are well aware of outcome-based education. All our departments are NBA accredited, and we are strictly following outcome-based education. The curriculum of university also is devised in such a way that outcomes are specified for each and every course, and the institutions are free to do some slight modifications. So this is very important that we are following outcome-based education, and in outcome-based education, the level of understanding of subject varies from remember to create. So lowest level in the tree is remember, and as it progresses, understand, apply, analyze, evaluate, and at the top level is create. So means if you are studying some subjects in first semester or second semester, you need to remember only the topics. So maybe you are studying some chemistry or physics. You need not have to go the analytical or detailed quantitative analysis of that particular subject. So coming to higher semester, you need to apply that subject. You need to analyze, you need to evaluate. Evaluate is not simply computation. It means you have to start from the very beginning. You do need to analyze it, and finally you need to evaluate. And the ultimate part of Bloom's taxonomy, or the top level, is create. That's the most important aspect. So that's how it progresses from remember to create. So in first and second semester, you cannot create anything. In third semester, you cannot. Fourth semester, you cannot. Fifth semester, to some extent you can. But sixth, seventh, or eighth semester, it is possible that you can create something. What is going to create? Whatever you have studied so far. The main subjects you are completing by third, fourth, and fifth semester. So whatever you are studied so far, you are now able to design it. You are now able to analyze it. You are now able to develop it. You are now able to formulate it. You are now able to create into a product, and you are even able to give it for publications. So that is the project is coming. നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ലേണിംഗ്സിലെ കൊഗ്നിറ്റീവ് ലേണിംഗ്സിലെ ദ ടോപ്പ് ലെവലാണ് ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. സോ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ്. We need to understand the concept, we need to apply it, we need to analyze it, we need to evaluate it, and finally only we can create the product. But നമ്മുടെ ഒരു topic of discussion is the project. The project ultimately comes in the top level of the Bloom's taxonomy or cognitive learning, create. So all of you should remember this. ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്, that is not an easy task. ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ച് കോണിലോട്ട് എത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ടോപ്പ് ലേണിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഒരു ഏരിയ, മേ ബി VLSI, മേ ബി സം അതർ പാർട്ട്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ മേ ബി മെഷീൻ, മേ ബി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, ഓവർ ലെവൽ തൊട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഡെപ്തിൽ മനസ്സിലായി നമ്മൾ അത് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് മെന്റ് ബൈ ക്രിയേറ്റ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോജക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബിടെക്കിൽ, യു ആസ് ഓൾ ഓഫ് യു നോ, in BTech programs 7th and 8th semester we have project. In 7th semester we have design part 1, and the final part, the second phase of the project is in 8th semester. And as all of you are aware of, in 7th and 8th semester the theory subjects are reduced to a large extent. Namukku 7th semester I think there are only 3 or 4 subjects, and again 8th semester we have only 4 subjects. Means the majority of the time in 7th and 8th semester is exclusively dedicated for ഡെവലപ്പിംഗ് എ പ്രോജക്ട്. അത് വളരെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ സിലബസിൽ ഓറിയന്റ് ഇരിക്കണം. നമ്മൾ കുട്ടികൾ ആ ഒരു സമയം നമ്മൾ കുട്ടികൾ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ കരിക്കുലം ഡെവലപ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു ടോപ്പ് ലെവലാണ് നമ്മുടെ ബിടെക്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് 2 സെമസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുവരെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 5th സെമസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മേജർ ടോപ്പിക്സ് ഹാവ് ബീൻ കവേർഡ് ബൈ 5th സെമസ്റ്റർ ടു സം എക്സ്റ്റെന്റ് ഇൻ 6th സെമസ്റ്റർ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ടൈമാണ് നമുക്ക് 7th ഉം 8th സെമസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് PGക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. എംടെക്കിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1st and 2nd സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് 3rd and 4th സെമസ്റ്റർ, അതായത് ഒരു 1 year ഫുൾ ആയിട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മെന്റ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് എ പ്രോജക്ട്. സോ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പ്രോജക്ട്സ്, പ്രോജക്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പ്രോജക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻവോൾവ്ഡ് ടാസ്ക്.
wherein you need to start from the very beginning. നമ്മൾ സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. We start from the scratch and we need to analyze it, we need to develop it, we need to formulate it. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് mathematical concepts, block diagram, mathematical concepts, everything we need to come up, and finally only we will be able to come at some results. ഒരു വളരെ ഒരു അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു റിസർച്ച് ഒരു വിങ്ങിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് സൈഡിലോട്ട് ഇഫ് യു കൺസിഡർ റിസർച്ച് സൈഡ്, there the most important thing is the mathematical treatment. നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് ലെവൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൽഗോരിതം ലെവലിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്ത് അതിനൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഇനഫ് ഫോർ എ റിസർച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സും ഈക്വലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിബഡി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം, ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവരും PhD ചെയ്യുന്ന ഒരാളും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല. There is no meaning in developing a product. ഒരു ബോക്സ് ഫോമിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിസർച്ചറുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല, അതുവരെ എത്തിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് പ്രോപ്പറായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഒരു അൽഗോരിതം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, അതിന്റെ റിസൾട്ട് എടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ദാറ്റ് you can come up with a project or product. അപ്പൊ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ബിടെക് ലെവലിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ, PG പോലും വേണ്ട, ബിടെക് ലെവൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ തെറ്റൊന്നുമില്ല. സോ റിസർച്ച്, പ്യുവർ റിസർച്ച് is not developing a product but developing the theoretical concepts, the mathematical aspects and algorithm development along with its result, maybe simulation or other results. ഇത് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ നല്ല ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്ട്, ഒരു റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദി സ്ക്രാച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഇൻ എ ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് mathematical concept. But maths play significant role. All of you please remember, നമ്മുടെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗിനകത്ത് മാത്സിന്റെ റോള് ഭയങ്കരമാണ്. മാത്സ് ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ആ സബ്ജക്ട് എനിക്ക് ടഫാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് ന്യൂമറിക്സ്. സോ ദ സബ്ജക്ട്സ് വെൻ യു സ്റ്റഡി എനി സബ്ജക്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ corresponding numerical aspects. So only if there are sufficient numerical aspects in a subject, we will be able to know much about the subject. That's all. Now let us discuss on project selection criteria. So how do you choose a project? What are the factors you need to consider when you choose a project? The first and foremost thing is the area of interest. Second aspect is availability of resources. Third parameter to be considered is cost for developing the project. The fourth aspect, what is the value going to be added by the project that you are going to do? And finally, another most important parameter is the time required to complete the project. So these 5 aspects to be considered in the very beginning itself whenever you are going to develop a project. If you are 7 semester students, you know you will be getting only 1 year. If it is a 4 semester students, you may get 1.5 years. So likewise, you need to have your area of interest is most important things. Unless you are interested in it, there is no meaning in going or joining with others for some project. So your area of interest plays a major role. The resources should be available. Cost is very important factor. The value it's going to add to society, that's also matter. And the objective is to enable the student to take up investigative study, either fully theoretical or practical or both. That is the objective of project. And the objective should be SMART. SMART means it should be specific, it should be measurable, it should be achievable, it should be realistic and time bound. That's what is meant when written at the beginning. So it should be realistic, it should be time bound. There is no meaning in having a project which lasts for say 5 years. So that should be time bound. And this development of project provides good initiation for students in research and development. So students should be encouraged. So the IST chapter should encourage all students to do some projects, maybe in batches, maybe 4 or 5 students can join for doing. So developing a project, doing a project increases their interest in the particular area, increases their curiosity, increases their interest. So many advantages are there for a student while developing a project. So IST, IEEE, IET chapters should encourage students to do such project. And that too interdisciplinary. Suppose a student is in the electronics branch, another student can join from mechanical, another student can join from computer science. So a mix-up of students from various branches, if they do a project, that will be much useful, but it's going to be interdisciplinary or multidisciplinary in nature. Now, area of interest. Interest will make you passionate to work more.
will make you eager to know more beyond what your project requires. Your skills, background knowledge versus your interest and societal need. Topic that you are curious about, topic that is significant, topic that is challenging. So this is how you must choose the area. Topic that is significant and topic that is challenging. So for example, if you consider computer science now, all of you know, it is now the world of machine learning. It is the world of artificial intelligence. It is the world of the big data. So when you choose an area, so try to choose an area around this, what is the latest trend on which more research is currently going on. So always try to choose an area on which more research is going on. അല്ല നമ്മൾ ഒരു പഴയ ടോപ്പിക് എടുത്ത് ചെയ്ത് ഏത് പ്രോഗ്രാം എടുത്താണെങ്കിലും ഏത് ബ്രാഞ്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആ സമയത്ത് റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമയത്ത് റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ ആ റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു പബ്ലിക്കേഷൻ എഴുതുവാണെങ്കിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടാനും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകുവാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു പബ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വർത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പുറത്തൊക്കെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ പ്ലീസ് ഡു എൻഷുർ that while doing a project work, you equally give importance for getting it published in a conference or journal publications. Journal ആണെങ്കിൽ അത്രയും ബെസ്റ്റ് ചെയ്തോളം നോട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് അറ്റ് ഓൾ. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു പേപ്പർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, അത് നമ്മൾ പബ്ലിക്കേഷൻ ഒരു കോൺഫറൻസ്, അത് ആദ്യം കോൺഫറൻസിൽ നിൽക്കുക, അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ജേർണലിൽ ഇട്ടു. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസിനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അത് കുട്ടികൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ആസ്പെക്ട് ആണ്. എല്ലാ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും നമ്മളുടെ ജേർണൽ പബ്ലിക്കേഷന് ഒരുപാട് വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മറ്റ് GRE സ്കോറിനൊപ്പം തന്നെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് പബ്ലിക്കേഷൻ. സോ BTech സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് സീ ദാറ്റ് whatever they are doing on project work, try to get it published either in a conference or in a journal. പത്രത്തിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല, കാരണം അതൊരു ദിവസത്തേക്ക് പത്രത്തിൽ വന്നു പോകും. നോബഡി കൺസിഡർ വാട്ട് ഈസ് പ്രിന്റഡ് ഇൻ എ ന്യൂസ് പേപ്പർ. അതുകൊണ്ട് പത്രത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫോട്ടോ വന്നിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലും അത് ഉപയോഗം ചെയ്യത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻഷുർ ദാറ്റ് or try to get publish your paper, project work in a conference publication or in a journal publication. The second aspect is resource availability. അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോജക്റ്റിന്റെ റിസോഴ്സസ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കോളേജിലാണ്, അപ്പൊ റിസോഴ്സസ്, അതിന് സോഫ്റ്റ്വെയർ, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ, അതിന് വേണ്ട ഹാർഡ്വെയർ എക്യുപ്മെന്റ്സ് എക്സെട്ര നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് അനലൈസ്, നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം, ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ന ടൂൾസ് വേണം, വെദർ ദ ടൂൾസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, whether the equipment, hardware equipments, whatever is required to do the project is available, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്, അഫോർഡബിൾ ആണോ, അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. Then also make sure that enough references are available. റെഫറൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യരുത്, കാരണം ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതല്ല, എല്ലാത്തിനും റെഫറൻസസ് ഉണ്ടാവും. ആ റെഫറൻസസ് നിന്നാണ് നമ്മളൊരു ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് റെഫറൻസസ്, സപ്പോർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം സപ്പോർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒരുപാട് കളക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മളൊരു അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലാപ്സസ്, അതിനകത്തുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. പലതും എടുക്കുമ്പോൾ പലതിനകത്തും ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ്. ആ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലാഗ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് എ ഗുഡ് പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക്. ദ തേർഡ് പാരാമീറ്റർ ഇസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എത്ര അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു ഫാക്ടറിനകത്ത് നമുക്ക് ആ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ദ വാല്യൂ ആഡഡ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ സോൾവിൻ എ പ്രോബ്ലം, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇന്നോവേറ്റീവ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫൈൻഡ് എ ബെറ്റർ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് സംതിങ്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഓൾസോ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു മച്ച്. ടൈം റിക്വയർഡ്, ടൈം ടു ഫിനിഷ് യുവർ പ്രോജക്റ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ സെലക്ടിങ് യുവർ പ്രോജക്റ്റ്. Don't choose a project that requires a long time than what you are given. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കിട്ടുള്ളൂ, PG ആണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കിട്ടുള്ളൂ. 4 സെമസ്റ്റർ സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയം കിട്ടും, കാരണം അതൊരു നമ്മളൊരു ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു 1.5 വർഷമൊക്കെ എടുക്കാം. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും. Now problem selection again, idea for your topic. ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു കോട്ട് വായിക്കണം. There is nothing new under the sun. There is nothing new under the sun. Stealing from one source is plagiarism, while stealing from many is research. ഇപ്പൊ റീസെർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീലിംഗ് ഫ്രം മെനി ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പല ആൾക്കാരുടെ നമ്മളൊരു എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഏരിയയിൽ, നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ, പർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂവിൽ, പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിൽ
ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് യു ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ആസ് മെനി മെറ്റീരിയൽസ് ആസ് പോസിബിൾ. മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. കാരണം കോളേജിൽ തന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാ ജേർണൽസിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലാതെ നെറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് പലതും കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ്, പല റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻസ് വായിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. അപ്പൊ അത് പലതിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലുള്ള എന്താണ് അതിനകത്ത് ലാക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്, അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് വേ യു നീഡ് ടു ഐഡന്റിഫൈ പ്രോബ്ലംസ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ PhD ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഏരിയ മാത്രം ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്യും. ഇന്നൊരു ഏരിയ ചൂസ് ചെയ്തു, കമ്മ്യൂണിറ്റിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷീൻ ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു പ്രോബ്ലം അറിയാൻ വേണ്ടി അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പബ്ലിക്കേഷൻസ് കുറെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് 2020, കാരണം നല്ല ജേർണൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ് വായിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. കാരണം അതാ ഈ നമ്മൾ ബുക്ക് എഴുതുന്ന പോലെ ജേർണൽ പബ്ലിക്കേഷന്റെ ലിറ്ററേച്ചർ എഴുതാറില്ല. അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറയുള്ളൂ, കൂടുതൽ റെഫറൻസസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക്, അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ 2, 3, 4, 5 ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. അതിലെന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്നതിൽ ഇതില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പേപ്പർ ഇതില്ല, അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിനത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് വേ you try to read as many articles as possible and then come out with a suitable problem. Then again, along with that, you can discuss with advisor, you can discuss among your friends, colleagues, you can read literature, you can read publications, you can refer library, you can refer internet, you can listen to conferences, seminars and so on. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടാനും പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഗ്യാപ്സ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ്, ടു ബി ഫിൽഡ് based on perceived ideas or expected reality and what obtains currently. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതായത് നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത്, ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ നമ്മളെടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ആസ് മെനി പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആസ് പോസിബിൾ. അത് കോൺഫറൻസ് പബ്ലിക്കേഷൻ ആവാം, കിട്ടുന്ന ബുക്ക് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആവാം, നെറ്റ് വഴിയാകാം, സെമിനാർ വഴിയാകാം. ലൈക്ക്വൈസ് യു ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ആസ് മെനി പേപ്പേഴ്സ് ഓർ ആസ് മെനി പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആസ് പോസിബിൾ. ആൻഡ് അത് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വിൽ ഏബിൾ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ഗ്യാപ്സ്. ആ ഗ്യാപ്പിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കിട്ടാനും എളുപ്പമാവും, നമുക്ക് നല്ലൊരു വർക്ക് ആവും. സോ ദാറ്റ് വേ യു നീഡ് ടു പ്രൊസീഡ് ഫോർ ഡൂയിങ് എ പ്രൊജക്ട്. അതിൽ തന്നെ ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ ഇനിയും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫണ്ടിങ് ആസ്പെക്റ്റിലൂടെ നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിന് ഫണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഫണ്ടിങ് ആണ്. ഇന്ന ഏജൻസി നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഫണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഈ റിസർച്ച് പ്രോജക്ട് ഫണ്ട് ചെയ്തത് KGST ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുൽ കലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ AICT ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ UGC ആണ്. അപ്പൊ അത് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു വെയിറ്റേജ് കൂടുകയാണ്. കാരണം ഇവര് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നും ഇവർക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെന്നും ഇത് ഈ പേപ്പർ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. അപ്പൊ അത് തന്നെ പേപ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലസ് പാരാമീറ്റർ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്താലും അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ഫണ്ട് കോസ്റ്റ് ആയി ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ഫണ്ടിങ്ങിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും ആ ഫണ്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാനും കിട്ടാനുമുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നൗ ഗൈഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാരാമീറ്റർ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം, നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, നമുക്കപ്പോൾ ഒരു ഗൈഡ് വേണം, ഒരു സൂപ്പർവൈസർ വേണം. എങ്ങനെ സൂപ്പർവൈസർ ചൂസ് ചെയ്യും? നമുക്കറിയാവുന്ന സാറിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു അഡ്വൈസറെ അല്ല. ദ ഫാക്കൽറ്റി, ദ ഗൈഡ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഗൈഡ് ദ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് യു ആർ ചോസൺ. ആ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഗൈഡിനെ തന്നെ എടുക്കണം. കാരണം എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സും പല പല ഏരിയയിലായിരിക്കും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ബിടെക് പഠിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും എക്സ്പെർട്ട് അല്ല. അത് PG എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കൺഫൈൻ ചെയ്തു, ഏരിയ കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞു. അത് റിസർച്ച് ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ റിസർച്ച് ചെയ്തൊരു അധ്യാപകനെ എടുക്കുമ്പോൾ ആ റിസർച്ച് ചെയ്ത അധ്യാപകൻ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയിരിക്കും, മറ്റു ഏരിയയിൽ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവരം വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും യു ട്രൈ ടു ഐഡന്റിഫൈ എ ഫാക്കൽറ്റി ഹു ക്യാൻ ഗൈഡ് യുവർ ചോസൺ ടോപ്പിക്. ആ ടോപ്പിക്കിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടൊരു ഫാക്കൽറ്റി വേണം നമ്മുടെ ഗൈഡായിട്ട് സൂപ്പർവൈസർ ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഹു നോളജ് ആൻഡ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഇൻ ദ സബ്ജക്ട് യു ഹവ് ചോസൺ. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഗൈഡ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ യുവർ പ്രൊജക്ട്. ഡിസ്കസ് വിത്ത് യുവർ സീനിയേഴ്സ്. മറ്റേ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, ഈ ഫാക്കൽറ്റി നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോളാണ്. നമ്മുടെ ഒരു സൂപ്പർവൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗൈഡ് ഈസ് പ്ലേസ് എ, റിസർച്ചിനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സൂപ്പർവൈസർ. സോ സൂപ്പർവൈസർ പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ഓൾ ദീസ് ആസ്പെക്ട് ഇൻ റിസർച്ച് പ്രോജക്ട്സ്. Attributes of a good project. Capability, is it feasible? Are you fascinated by the topic? നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒന്ന് സമപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Can you complete the project in time available? Will the research still be current when you finish? അതായത് നമ്മളെടുത്തൊരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മളൊരു 3 കൊല്ലം അല്ലെ 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്, അന്നും ആ ടോപ്പിക് റിലവന്റ് ആണോ? ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത് ചെയ്യരുത്. പിന്നെ ടോപ്പിക് റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് വേണം എപ്പോൾ റിസർച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഏരിയ.
Do you have sufficient financial and other resources? Will be able to gain access to data. അതായത് ചിലതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഡേറ്റ എടുക്കേണ്ടി വരും. ചില ബയോമെഡിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡേറ്റ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് ഡേറ്റ സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ നമുക്ക് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണോ, നെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന ഡേറ്റ, എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡേറ്റ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെയ്യിക്കണം. ഈസ് ഇറ്റ് നീഡ് ബേസ്ഡ്, ഏതെങ്കിലും സപ്പോർട്ടിംഗ് നീഡ് ഉണ്ടോ, അതൊരു 50% എങ്കിലും നീഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് വേണം. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ. സോ ഓൾവേസ് ഫോർ എ പ്രോജക്റ്റ് try to think big and out of the box. It's very important. Thinking out of the box will help you to identify the topics. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്. ഈവൻസ് അതിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. സർവേ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് പബ്ലിഷ്ഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഓൺ ദ ചോസൺ ടോപ്പിക്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന സർവേ ആണ്, ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ എന്ന് പറയും. ഇതിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലിറ്ററേച്ചർ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് ആർ അവൈലബിൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് റിസർച്ച് കളക്ട് ചെയ്യുക, വായിക്കുക. അത് വായിക്കുക മാത്രമല്ല, ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1, 2, 3 എങ്കിലും അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടൂൾ, മാത്ത് ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ പൈത്തോൺ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും, ഇപ്പൊ മറ്റ് ബ്രാഞ്ചിന് അവർ ഏതാണ് ടൂൾസ്, ആ ടൂൾസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് നമുക്ക് അതേപോലെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെ പറ്റിയാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു 30%, 40% നമ്മൾ സക്സസ് ആയി. കാരണം ഈ റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള റിസൾട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് ആണ്. അവരതിന് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷനെ ജനറലി കൊടുക്കുള്ളൂ. നമുക്കത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയി എന്ന് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ തീരുമാനിക്കും. അതുകൊണ്ട് ചില പേപ്പറിലെ റിസൾട്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ റിസർച്ചറായി നമുക്ക് ഒരു സംഖ്യയുമില്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. സോ ട്രൈ ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ് ദ റിസൾട്ട്. റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അതിൽ എന്ത് റിസൾട്ട് ഉണ്ടോ അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പകുതി നമ്മൾ സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞു. Then prepare an action plan for conducting the investigation, including teamwork. Teamwork very important ആണ്. നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ടീം, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ടീം മെമ്പേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. വെറുതെ ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് താല്പര്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മളുടെ കൂടെ മാച്ചിങ് ആയിരിക്കണം. നമ്മളുടെ ഏരിയയിൽ തന്നെ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ വേണം നമ്മളുടെ ടീമിൽ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. വർക്കിംഗ് ഔട്ട് പ്രിലിമിനറി അപ്രോച്ച് ടു ദ പ്രോബ്ലം. ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബിടെക്കിന്റെ ഫൈനൽ ഇയർ പ്രൊജക്ട് ആണെങ്കിൽ 7th സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് വന്നു പ്രിലിമിനറി അപ്രോച്ച്. അപ്പൊ നമുക്ക് 7th സെമസ്റ്ററിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ലിറ്ററേച്ചർ വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട്, അതിന്റെ ഒരു അൽഗോരിതം ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട് എങ്ങനെ പോകണം, അതിന് ഏതൊക്കെ ടൂൾസ് വേണം, അതെങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു അൽഗോരിതം ഡെവലപ്പ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രിലിമിനറി അപ്രോച്ച് എത്തുക. ദെൻ ബ്ലോക്ക് ലെവൽ ഡിസൈൻ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, അതിനെ ഒന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുക. ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എടുത്തില്ല, ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് മാതിരി അതിനെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുക. കണ്ടക്ട് പ്രിലിമിനറി അനാലിസിസ്, മോഡൽ ഇറ്റ്, ഡിസൈൻ, വിസിബിലിറ്റി സിമുലേഷൻ. അത് നമുക്ക് കാരണം നമ്മുടെ കിട്ടിയ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലൊരു പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം, മോഡൽ ചെയ്യാം, സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം, റിസൾട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ആക്ച്വൽ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് അവിടെ കയറിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് റിസൾട്ട് നമ്മൾ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു വർക്ക് പ്ലാൻ ഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഫണ്ട് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ആ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം, എന്താണ് അതിന്റെ റിസോഴ്സസ് വേണ്ടത്, അതിന്റെ ലിറ്ററേച്ചറോടെ കിട്ടും, ബാക്കി ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ, ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഫണ്ടിങ്ങിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബജറ്റ് കിട്ടി. എന്റെ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് 1.5 lakh rupees വേണം. ആ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു പ്രിലിമിനറി സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത്തരം ഇൻഫർമേഷൻസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ബജറ്റ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ പ്രൊജക്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബജറ്ററി ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി നീഡ് ടു അപ്ലൈ ടു സർട്ടൻ ഏജൻസീസ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഫണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു ഫണ്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബിടെക് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു റിസർച്ച് ഫണ്ടിങ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ തന്നെ KGCST കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ വകയായിട്ട് ഒരുപാട് റിസർച്ചിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട്. ഏജൻസിയുടെ പേര് ഞാൻ അവസാനം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഫണ്ടിങ്ങിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യണം. പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാരണം ഫണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സൂപ്പർവൈസർ വഴി അതിന് അവസാനം ഒരു ബില്ല് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പെക്ടഡ്, ദാറ്റ് വോണ്ട് ബി എനി പ്രോബ്ലം. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദാറ്റ് വൺസ് യു ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് യു റൈറ്റ് എ വർക്ക് പ്ലാൻ, please ensure that you apply for funding at suitable agencies. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഫണ്ട് കിട്ടുന്നത്? നമ്മുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വെൻ യു റൈറ്റ് എ കോൺഫറൻസ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഓർ എ ജേർണൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ എ ബെറ്റർ വേ. കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എളുപ്പമായിരിക്കും. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് അതൊരു ടു സം എക്സ്റ്റെന്റ് ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ ഡെപ്ത്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പെരിഫറൽ സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുള്ളൂ, ഇനി നമ്മൾ കുറെ കൂടെ ഡെപ്തിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് വരുന്നു, നമ്മൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ലാബ്സ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു,
So once you identify the labs, so you need to go for a in-depth study of the topic assigned. Then only you are going to finalize, approach the problem relating. Proceed on idea. Then we go for, previously we have done preliminary analysis. Now we go for detailed analysis and it's design, experiment, simulation and experimental simulation. That's experimental flow pilot experiment. Then experiment simulation design simulate experiment that's completed. Product product prototype develop result conclusion important project and future directions. All project conclusion sum up the result sentence is very important. What project limitations. So we need to identify the labs from our project and need to write yes, future directions project include. Prepare a paper for conference presentation or publication. Work journals average or just below average conference. Conference IEEE like IEEE conferences IEEE conference in the publication publications access digital model publish include presentation certificate conference IEEE conference IEEE Explorer, it is available as your name and I have presented a paper in IEEE conference and this is my digital object DOI identification number digital object identifier link that anytime that can be accessed. Highly useful. Try to get in a conference presentation. It's important. Conference IEEE like conferences or journal acceptance journal review pure blind review that will be given to reputed scientists in that particular area. Comments reject outright reject the better comments helpful. So please do insurance or a journal. Then finally, last year PG final dissertation format report to present prepare. It is for beta final year or MPG, MTech students or for a PhD. So this is one paper journal publication abstract part. Journal identify area journals sufficient journal abstract free of cost abstract 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 blockchain. So I base abstract paper abstract reference paper free computer net access the abstract of the paper as well as references are available at any time at anywhere. Interest area network, vehicle network, security, cyber security, blockchain. Interest references list paper reference list paper references. Paper related February 2019. February 2019 related where published 2060. Upon number good 4 pair moon pair main paper to reference supporting the references. Either Vaikino. Papa Ningle easily Vaikino. Either Ella related or area and research topic on Nikinada, project or project on Nikinada. Either Palarum Vaikimo, Namkanali work and Samet Watch, Ningle consolidating order in the Viking board, or image in the Viking board, Ning Tamil discuss yambet in that Tendo Canal lapses. I'm going to paper white is identify in a paper to cover paper to Adanaga Parnic in the back references. E paper then go for another subject. Upon a topic paper and abstract, correct detailed the abstract references reference to the Munala reference and the time abstract Paladum Palasamet, Palagutil group Munala,
അതിന്റെ പല പല റെഫറൻസസ് എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പേപ്പറിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ അതിനകത്ത് മറ്റേ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അറൈവ് അറ്റ് എ പ്രോബ്ലം. ഇതിങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം അറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അൺലെസ് ഓർ വിത്തൗട്ട് പ്രോപ്പർ ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ. ഇത് ഒന്ന് രണ്ടൊന്നും പോരാ, ഞാൻ ഇത് രണ്ടും കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. കുറെ കൂടെ റെഫറൻസസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്പേഴ്സ് ബേസ് ഇൻ ലേണിംഗ് ഫോർ റോബസ്റ്റ് PC അൽഗോരിതംസ് ആൻഡ് അനാലിസിസ്. ഇത് വേറൊരു പേപ്പറാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം, ഇത് ഞാൻ വെറുതെ എടുത്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ യുവർ ചോയ്സ്, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ദർ ആർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ജേർണൽസ് അവൈലബിൾ. ആ ജേർണൽസിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് എടുക്കുക, റെഫറൻസസ് എടുക്കുക, ആ റെഫറൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പേപ്പർ വീണ്ടും കളക്ട് ചെയ്യുക, അത് വായിക്കുക, 2, 3, 4, 5 പ്രാവശ്യം വായിക്കുക. പേപ്പർ, ആ ജേർണൽ പേപ്പർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ജേർണൽ പേപ്പർ ബുക്ക് വായിക്കുന്ന പോലല്ല, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുന്ന പോലല്ല. ജേർണൽ പേപ്പർ വളരെ കുറച്ച് വിവരങ്ങളെ തരുവുള്ളൂ, അതിനെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റെഫറൻസസേ കാണുള്ളൂ. അപ്പൊ ജേർണൽ ഒപ്പം റെഫറൻസസും വായിച്ച് നമുക്കൊരു പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച്, നമ്മളൊരു 4 പേർക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ തുടങ്ങണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പേപ്പർ ഒരാൾ വായിച്ചു, ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത് ഫസ്റ്റ് റെഫറൻസ് അനദർ സ്റ്റുഡന്റ് ഹാസ് റെഡ് ഇറ്റ്, അതിന്റെ റിസൾട്ട്. ഇങ്ങനെ 2-3 പേര് ചേർന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കോൺഫിഡൻസ് ആയി കഴിയും. ഇതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവലിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് എ പ്രോജക്ട് വിത്തിൻ 1 year. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ നല്ലൊരു പ്രോജക്ട് വർക്ക് യു ക്യാൻ ഏബിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് വിത്തിൻ 1 year. അപ്പൊ സോ ഈ ആ ഒരു രീതിയിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഈ പല പേപ്പർ വായിച്ച് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും, ഞാൻ ഏത് രീതിയിൽ അല്ലെ ഞങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത്. അപ്പൊ so you be able to identify the problem, your confidence will be boosted. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഞാനിത് എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട്, ഈ പേപ്പർ എല്ലാം നല്ല ആർട്ടിക്കിളാണ്, ഈ ആർട്ടിക്കിളിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കോൺഫിഡൻസ് ആവും. ഇതിനകത്ത് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ആണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ യു വിൽ ബി കോൺഫിഡന്റ് ഇനഫ്, യു ആർ ഷുവർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു ദ പ്രോജക്ട്. സോ ദാറ്റ് വേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് അതിന്റെ റെഫറൻസസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാത്തിനും ഏത് ജേർണൽ പേപ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മിനിമം 30 റെഫറൻസസ് ഉണ്ടാവും. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജേർണൽ പേപ്പറിന്റെ മിനിമം ഇതാണ് ഒരു 30 റെഫറൻസസ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ റെഫറൻസ് എല്ലാം എടുക്കണ്ട, ഒരു 3-4 റെഫറൻസ് എടുക്കുക, വേറൊരു പേപ്പർ എടുക്കുക, അതിന്റെ റെഫറൻസ് എടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അറൈവ് അറ്റ് എ പേപ്പർ. ഞാൻ കുറച്ച് ജേർണൽ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പബ്ലിഷറാണ് IEEE പബ്ലിഷർ, സ്പ്രിംഗർ ഇസ് എ പബ്ലിഷർ, ടൈലർ ആൻഡ് ഫ്രാൻസിസ് പബ്ലിഷറാണ്, എൽസേവിയർ പബ്ലിഷറാണ്. ഇതിൽ IEEE എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ ജേർണൽസ്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജേർണലിന്റെ പേരാണ്. ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പബ്ലിഷറും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ജേർണലിന്റെ പേരും. IEEE എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ thousands ഓഫ് ജേർണൽസ് ആർ അവൈലബിൾ. ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എൽസേവിയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ 10,000 ഓഫ് ജേർണൽസ് ആർ അവൈലബിൾ. അത് രണ്ടാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സ്പ്രിംഗറിനൊക്കെ അത്രയും ഇല്ല, എന്നാലും പബ്ലിഷ് ജേർണൽസ് കുറെ ഉണ്ട്. ടൈലർ ആൻഡ് ഫ്രാൻസിസ് അതിനും കുറെ, അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ട്. ഇപ്പൊ പബ്ലിഷറിനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനനുസരിച്ച്, കൺസേൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അനുസരിച്ച് ഫാക്കൽറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, PhD എടുത്തിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റിയോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ്. ഇത് ഞാൻ കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ അങ്ങനെ ഒരു ഏരിയയാണ്. കാരണം ഞാനൊരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനകത്തും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജേർണൽ പബ്ലിഷർ ഉണ്ടാവും. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ജേർണൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ജേർണൽ ഓൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, സിഗ്നൽ പ്രോസസിംഗ്, VLSI, നെറ്റ്വർക്ക്, ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ജേർണൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ജേർണൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, പബ്ലിഷർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, ജേർണൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, ആർട്ടിക്കിൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു, ആർട്ടിക്കിൾ പല രീതിയിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു, ആർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നുള്ള ലാഗ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, വി ആർ അറൈവിംഗ് അറ്റ് എ പ്രോബ്ലം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ കുറെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് എത്തുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് വിപുലീകരിക്കുന്നു, നമുക്ക് അതിനകത്ത് വേണ്ട ടൂൾസ്, ലിറ്ററേച്ചർ, ആർക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടുന്നു. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫണ്ടിങ്ങിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും നമ്മൾ വർക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നു, കുറെ കൂടെ ചെയ്യുന്നു, റിസൾട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ BTech സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് BTech സ്റ്റുഡൻസ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ BTech സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു 4th, 5th സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫൈനൽ പ്രോജക്റ്റും കൂടെ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രോജക്ട്. ഇപ്പൊ 3rd സെമസ്റ്റർ ഉള്ളവർ, ഇപ്പൊ 4th സെമസ്റ്റർ ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, 3rd സെമസ്റ്റർ ഉള്ളവർ ഇപ്പോഴേ പ്രോജക്റ്റ് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യരുത്. കാരണം നമ്മളൊരു മിനിമം ഒരു പെരിഫറൽ ലെവലിൽ നമുക്കൊന്നും സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും അറിയാറായിട്ടില്ല. ബട്ട് 5th സെമസ്റ്റർ സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. 5th സെമസ്റ്റർ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി 7th സെമസ്റ്റർ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെൽ വേഴ്സ്ഡ് ആവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് 7th സെമസ്റ്റർ പകുതിയാകുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫണ്ടിങ് കിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് പബ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം, സമയവും കിട്ടും പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടി. അത് ചെയ്യണം.
അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കുറെ ഫണ്ടിങ് ഏജൻസിയുടെ പേര് ഞാൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ റെഫർ. ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റി, FI ഫണ്ടിങ് ഏജൻസീസ്. UGC is there, University Grant Commission. They give funding for major and minor research projects. All India Council for Technical Education, AICT, they give funding for research and institution development schemes, industry institute interactions. Then Council for Scientific and Industrial Research, CSIR under Defense Research and Development Organization, DRDO under Department of Atomic Energy, DAE under Department of Biotechnology, DBT under Department of Coal, DOC under Department of Science and Technology, DST is there. Department of Scientific and Industrial Research, DSIR. Indian Space Research Organization, ISRO. Ministry of Communication and Information Technology, MOC IT. Ministry of Food Processing Industries, MFPI. Ministry of Non-Conventional Energy Sources, MNES. Ministry of Power, Central Power Research Institute, CPRI. APJ Abdul Kalam Technological University, നിങ്ങൾക്കറിയാം. കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ്, അത് നമ്മുടെ പട്ടത്തുള്ളതാണ്, തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളതാണ്, KSCSTE. അവസാനത്തെ രണ്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത്, മറ്റേ സെൻട്രൽ ഫണ്ടിങ്ങിനാണ്. ഇത് ഞാൻ എഴുതിയതെല്ലാം വേർട്ട് എഴുതിയതല്ല, എല്ലാവരും ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഫണ്ട് കിട്ടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഇനിയുണ്ട് ഏജൻസീസ്. അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആണ്. കുട്ടികൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫാക്കൾട്ടിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫണ്ട് കിട്ടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അതായത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയാൽ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് സഫിഷ്യന്റ് ഫണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിനും റിസർച്ചിനും ഫണ്ട് കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവണം. പ്രോബ്ലം അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് പ്രോജക്ട് ഫണ്ടിങ്. അപ്പോൾ അതും 5th സെമസ്റ്റർ സ്റ്റുഡൻസിന് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആ ഒരു ഫണ്ടിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ അവസാനം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ടിന്റെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സൂപ്പർവൈസർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം സെറ്റിൽമെന്റ് ത്രൂ സൂപ്പർവൈസർ ആവുകയുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഗെറ്റിംഗ് എ ഫണ്ട്. അപ്പൊ ഫണ്ട് കൊണ്ട് പൈസ അല്ല എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്, നിങ്ങളുടെ ഒരു പബ്ലിക്കേഷനെ അത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എനിക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന ഏജൻസി എന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതും ഈക്വലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു ഓൾ. ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Thank you so much, sir. I'm sure we all took away some valuable facts from your session. Yes. It was indeed a pleasure to have you with us today. Now, if anyone has any questions, please feel free to share. You may ask in the chats or unmute. സർ, ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിനകത്ത് നമുക്ക് CAD സിസ്റ്റം പോലത്തെ സിമുലേഷൻ ടൈപ്പ് ഒന്നും നമുക്കില്ലല്ലോ. അപ്പം അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതാവത്തില്ലേ? അല്ല, നമ്മുടെ ഒരു കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം. നമ്മുടെ കരിക്കുലം ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്, കരിക്കുലത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സിമുലേഷൻ ടൂൾസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അഡ്വൈസബിൾ അല്ല. കാരണം കുട്ടികൾ ഒരു BTech സ്റ്റുഡന്റ് ഒരു 3rd 4th സെമസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ സിമുലേഷൻ ടൂൾസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും അത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും കേപ്പബിൾ ആണ്. കാരണം ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമുലേഷൻ ടൂൾ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ. സിമുലേഷൻ ടൂൾസ് വേരി. അതുകൊണ്ട് സിമുലേഷൻ ടൂൾസ് ഇഷ്ടം പോലെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇഷ്ടം പോലെ സിമുലേഷൻ ടൂൾസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിമുലേഷൻ ടൂൾസ് കരിക്കുലത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരിക്കലും അഡ്വൈസബിൾ അല്ല. ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ബൈ ദ സ്റ്റുഡന്റ് ക്യാൻ ലേൺ യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ ഒരു സിമുലേഷൻ ടൂൾസ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല. പിന്നെ നമുക്ക് അല്ലാത്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ പൈത്തൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ, അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കോഴ്സറായി അവൈലബിൾ ആണ്. സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു പൈത്തനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ കോഴ്സ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോഴ്സസ് ഉള്ള പൈത്തൺ മാതിരിയുള്ളതാണ്. പൈത്തനെ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സസ് നമുക്ക് കോഴ്സറ വഴി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം മീഡിയ വഴി, മൂക്ക് മാതിരിയുള്ള മീഡിയ വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ സിമുലേഷൻ ടൂൾസ്, നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള സിമുലേഷൻ ടൂൾസ് ട്രൈ ടു സ്റ്റഡി ബൈ യുവർ സെൽഫ്. അതായിരിക്കും ഏറ്റവും അഡ്വൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് കരിക്കുലത്തിൽ വരാത്തത്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ, യെസ് സാർ, ഈ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കുന്ന അത് പ്രൊജക്റ്റും ഞങ്ങളിപ്പം ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം സാർ? അത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത്ര സീരിയസ് ആയി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണോ? അല്ല, കാരണം ഒരു PhD വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തീസിസ് വർക്ക്, PhD നമ്മൾ തീസിസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു PhD വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഒരു റിസർച്ചറിന്റെ നല്ലൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണം. നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും. കാരണം ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക്, സ്കോളർക്ക് റിസർച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ, അത് PhD എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഗ്രി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവാർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ
അതിന് വർത്തായിട്ട് പബ്ലിക്കേഷൻസ് വേണം. പബ്ലിക്കേഷൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പബ്ലിക്കേഷൻസ് പലതരത്തിലുണ്ട്. കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട്, ജേണൽ ഉണ്ട്. ജേണൽ തന്നെ റിപ്യൂട്ടഡ് ജേണൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ജേണൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ പോരാ, റിപ്യൂട്ടഡ് ജേണലിൽ പബ്ലിഷ്, അത് നമ്മൾ ഗ്രേഡ് ചെയ്യും. അതിന് SCI എക്സ്പാൻഡഡ് സ്കോപ്പസ് എന്നൊക്കെ പറയും. SCI ആണ് ടോപ്പ് ആയിട്ട് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജേണൽ, സയൻസ് സൈറ്റേഷൻ ഇൻഡെക്സ്, SCI ഇൻഡെക്സ്ഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ജേണലിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം 1 വർഷം എടുക്കും. ഞാനൊരു ആർട്ടിക്കിൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേപ്പർ എഴുതി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സമയം എടുക്കും. ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാൻ പറ്റും, നല്ല സമയം എടുക്കും. ആ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മിക്കവാറും എഡിറ്ററുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഒരു മാസം കാണും. പിന്നെ ആയിരിക്കും എഡിറ്റർ റിവ്യൂവറിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ചിലതൊക്കെ 3 റിവ്യൂസിനൊക്കെ കൊടുക്കും ഓൺ ആൻ ആവറേജ്. ഈ 3 റിവ്യൂസ് നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും മടിയന്മാരാണ്. അപ്പൊ അവർ കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കും കുറച്ചാൾ, പിന്നെ ആരെങ്കിലും തരുന്നത് അവരപ്പോൾ അവരുടെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു 6 മാസം എടുക്കും. മിനിമമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് മിക്കവാറും 3 പേര് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കമന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ കമന്റ്സ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്ത് ആ പറയുന്ന അവർ പറയുന്ന ചിലപ്പോൾ റിജക്ട് ചെയ്താൽ പോയി, ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന കമന്റ്സ് അഡ്രസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കണം. വീണ്ടും അതേ കമന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ റിവ്യൂസിന് അയച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നല്ലൊരു ജേണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ മിനിമം 1 ഇയർ എടുക്കണം. PhD തുടങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് ആദ്യത്തെ 1 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 8 മാസം നമ്മളൊരു ലിറ്ററേച്ചർ സർവേയിൽ നല്ല സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ അതിൻ്റെതായ കോഴ്സ് വർക്ക് ഉണ്ട്. ചില സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ PhDയുടെ പാർട്ടായിട്ട് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ തന്നെ ഏകദേശം 1.5 വർഷം എടുക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന 1.5 വർഷമാണ്. ഈ 1.5 വർഷത്തിനകത്ത് 2 പബ്ലിക്കേഷൻസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒരു റിസർച്ചറിന്റെ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ വരുന്നതേ ഇല്ല. അയാളൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്, അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട്, അതിന്റെ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത്, അതിന്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഗ്രൗണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത്, അതിനെ ഒരു സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് റിസൾട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റിസർച്ച് ലെവലിലാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു ബിടെക്കിനാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ലെവലിലോട്ട് പോകണ്ട. മാത്രമല്ല ഒരു ബിടെക്കിന് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഉദ്ദേശം വരുന്നത്, ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേതിനകത്ത് നമുക്കൊരു പേപ്പർ പബ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തിയറട്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ആണ് കുറെ കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബിടെക് ലെവലിൽ നമ്മൾ കുറെ കൂടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനായിരിക്കും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ ഒരു റിസർച്ച് തമ്മിൽ ബിടെക്കിന്റെ പ്രോജക്റ്റും PhD പ്രോജക്റ്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എംടെക്കും നമ്മൾ അത്രയും പ്രോഡക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ബിടെക്കിന്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഗിവിംഗ് എംഫസൈസ് ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് റാദർ ദാൻ ദി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓർ ദ തിയറട്ടിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്, നമ്മളതൊരു റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് എത്തണം. ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതാണെന്ന് ഉള്ളതിന്റെ സൂചനയാണ് എന്ത്, ഒരു റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻ. സോ ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് ത്രൂ എ ഗുഡ് റിസർച്ച് ജേണൽ. ദാറ്റ് ഈസ് വർത്ത് ദാൻ ഡെവലപ്പിംഗ് എ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് യു ഹാവ് സഫിഷ്യന്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം മതി. നല്ല മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് 100% sure that you can do a good project work. താങ്ക് യു സർ. അതുപോലെ ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോ ബിടെക്കിന്റെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാണോ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് റിസർച്ച് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സർ? നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഒന്നും ഇല്ല. അത് നമ്മുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ. അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാത്തിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്. ഒരു സാധനം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്ര വലിയൊരു ഒരുപാട് എക്സെപ്ഷണലി ബ്രില്യന്റ് ജീനിയസ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ വളരെ ഒത്തിരി ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് വരുള്ളൂ. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഐഡിയാസ് അതിനൊരു ഇന്നോവേഷൻ കാണത്തില്ല, കാരണം അതിന് വലിയ ഇന്നോവേഷൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും അഡ്വൈസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വൈസബിൾ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് സഫിഷ്യന്റ് ലിറ്ററേച്ചർ. അങ്ങനെ ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കാൻ പറ്റും. ആ ലിറ്ററേച്ചർ പേപ്പർ നമുക്ക് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തന്നെ അവർ തന്നെ കുറെ എല്ലാ പേപ്പറിലും അവരുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എഴുതി വെക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആ വർക്കിൽ, ആ ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ളത്, എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായിരിക്കും വർത്ത് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം, ഈ പേപ്പറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു, അതിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഇത്, ഞാൻ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഐ അറൈവ്ഡ് അറ്റ് എ പ്രോബ്ലം, അതിൽ ഞാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് കിട്ടി. അത് നോവലാണ്, നോവൽ ഐഡിയ, നോവൽ റിസൾട്ട്സ് ആണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദർ ആർ വർക്ക് പെൻഡിങ്. അവസാനം നമ്മൾ എഴുതും, ഒരു ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇടും, ഇതിൽ ഇനി ഇത്രയും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ. അപ്പൊ ദാറ്റ് വേ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എ വർക്ക് വിച്ച് ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ്. അല്ല നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ബിടെക് ലെവലിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു സാധനത്തിലോട്ട് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റത്തില്ല. അത് എക്സെപ്ഷണലി ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ഓൾവേസ് ബെറ്റർ അഡ്വൈസബിൾ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എ വർക്ക് വിച്ച് ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സോ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് സഫിഷ്യന്റ് ലിറ്ററേച്ചർ ഓൺ ദാറ്റ്.
താങ്ക് യു സർ. Okay, okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ തിങ്ക് മറ്റേതില്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ് us conclude because സ്റ്റുഡൻസിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ you can directly mail to me. My mail ID is there. The coordinators know the mail ID. You can mail to me. I'll share my whatever I know. So I think if nobody is having any discussion, any points to be clarified, we can stop here. First of all, let me express my heartfelt thanks to the coordinators for considering me as the expert for this particular session. Thank you again to all of you for virtually gathering here. Today's session has come to an end.